ഞാൻ കാണാത്തതിന് പറയില്ലേടോ. ഇല്ല കാണാണ്ടെന്നാ മതി, പ്രശ്നമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പക്ഷെ വന്നോക്കെ ആളിറങ്ങി. ആള് ഇനി അത് മറ്റേ എന്തായിരുന്നത്? ഓ വാസുര വാസുര. ഓ ഇവരുടെ ഇത് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരേകദേശം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പോലല്ല, അവരുടെ സ്ഥലം അവരെടുക്കാൻ നോക്കും. ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്ന ആളാണ്. அந்த சிவசாமி கூட சேர்ந்திருக்கிற தைரியம் தான். பஞ்சமி நில மீட்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடத்த போறாங்களா? பர்மிஷன் கேட்டு வந்தாங்க. என்ன சொன்னீங்க? சும்மா வாங்கி வச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன சொல்லுதீங்களோ அதை செய்த. கூட்டத்தை நடத்த விட்டுருங்க. கூட்டம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வக்கீல ரயில்வே ஸ்டேஷன் வச்சு கைது பண்ணிருக்கேன். ஓ அரெஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வச்சு போலீஸ் கைது பண்ணிட்டு நம்ம கூட்டம் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. இவ்வளவு கூட்டம் சேர்ந்து பிரகாஷ் ராஜன் அவர் வரலன்னா என்ன? நீ போய் பேசு. நான் என்ன பேச? நீ எங்க கிட்ட என்ன பேசுவியோ அதையே போய் பேசு. நம்ம தகவல் கொடுத்த உடனே திருநெல்வேலி ஜில்லா உட்பட எல்லா ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். பெரியவங்க இத்தனை நாளா போராட்டம் அது இதுன்னு சுத்திக்கிட்டு இருந்தா இப்ப சின்னவனே இழுத்துட்டு போயிட்டான். இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போதோ தெரியல. பாட்டி போராடினா என்ன தப்புங்க? ஏய் பெரிய மனுஷத்தனமா கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு போய் படிக்க வேண்டியதானே? போய் படிப்போ. நீ சும்மா கிடமா. 10,619 ஏக்கர்ல கூட்டத்தோட கூட்டமா நம்ம ஆளுல கலந்துகிட்டு இருந்தா கலக்கலாம். ஆனா சிவசாமியை பார்த்தா நம்ம ஆளுகெல்லாம் பயந்தெல்லாம் ஓடுதானுவோ. சிவசாமி அவனை அனுப்பிடுவா, அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. அப்ப கூட்டத்துக்குள்ள நம்ம ஆளுகள் நான் இறக்குறேன். ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. சரியான நேரம் வரும்போது முடிச்சிருங்க. அந்த நேரம் இதுதான். கூட்டத்தில் ஆல்ரெடி ഉണ്ട്. போலீஸ் ஆக்ட் அமல்ல இருக்கு. இங்க என்ன கூட்டம் போட்டு இருக்கீங்க? பஞ்சமண்டல மீட்புக்காக விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடத்துவோம் சார். போலீஸ் கிட்ட அனுமதி வாங்க எப்படியே பொதுக்கூட்டம் நடத்துவீங்க? ஸ்டேஷன்ல பெர்மிஷன் கேட்டிருந்தோம், നടത്തിക്കിട്ട് சொன்னாங்க. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റേ. ഇല്ലേ അവരുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് കൂടെ. எனக்கு தெரியாம எப்படியா சப் இன்ஸ்பெக்டர் பெர்மிஷன் கொடுப்பான்? சிவசாமி நீ ஸ்டேஷனுக்கு போய் அந்த பெர்மிஷன் போய் எடுத்துட்டு வா. வேண்டாம், வீட்ல தான் காப்பி இருக்குல்ல. ശിവസാമിനെ മാറ്റാൻ നോക്കാണ് ധനുഷിനെ. பொதுக்கூட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பேரணிலாம் நடத்தியாவது நமக்கு உரிமையான நிலத்தை நம்ம மீட்டே ஆகணும். யார் தடுத்தாலும் பின்வாங்க கூடாது. அந்த சிவசாமி குடும்பத்துல ஒரு உயிர் கூட மிச்சம் கூடாது. குடும்பத்தோட பொலிச்சு நீங்க பண்ணது ரொம்ப தப்புனே. தனிப்பட்ட பிரச்சனையை ஏன் ஊர் பிரச்சனையை மாத்தீங்க? இப்படியே போனீங்கன்னா அப்புறம் அவங்க கூட ஒரு காலத்துல ஒண்ணு சேர முடியாது. போலாம். சொன்னபடி செய்யல. ഓ ശിവസ്വാമി കുടുംബം, ധനുഷിന്റെ കുടുംബം. മറ്റവരെല്ലാരും വരും അതിൻ്റെ അകത്ത്. അവരെല്ലാരും വീടിനുള്ളിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ. അതൊന്നും കാണിക്കാൻ സൈലൻസ്. നേരത്തെ എന്തോ വലുത് വരാനുണ്ടെന്ന് നോക്കി, പക്ഷെ അന്നേരല്ല കാണിച്ചത്. ഈ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ? ദേഷ്യം തോന്നുന്നു ഭയങ്കര. മറ്റയാളേക്കാൾ ദേഷ്യം തോന്നി ഇയാളോടാണ്. ശരിക്കും ഇയാളാണ് കൊളുത്തി കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ധനുഷ് ഇല്ല, മിസ്സിംഗ്. അങ്ങോട്ട് പോയേക്കല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിട്ട് അവരത് ചെയ്തത്. കാരണം ശിവസ്വാമിനെ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പഴയ മൂവീസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇല്ലേ, ഒരു പണ്ടത്തെ മൂവീസിന്റെ. ഇങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക് ഞാൻ പഴയ സിനിമകളിലാണ് കേട്ടേക്കണം. കൂട്ടി ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അണ്ണന വെട്ടിട്ടെന്ന് അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ധനുഷിനെ മാറ്റി അവര് പണിയെടുത്തു.
അല്ലല്ല ഇവിടെ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ എത്താൻ പോയായിരുന്നു, ചിലപ്പോ ഇവിടെ രക്ഷിക്കായിരുന്നു. ആ 2 സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അവര് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇനി അതും ആവാം. ഇല്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോയല്ലോ. എല്ലാരും വെട്ടി. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാടിയല്ലേ ചെയ്തേ. അതായത് ഒരേ സമയം 2 സ്ഥലത്ത് പണിയെടുത്ത് പെട്ടുപോയില്ലേ, രക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. രക്ഷപ്പെട്ടവര് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു, അങ്ങനെ അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ പഴയ വീടാണെന്ന് ചിലപ്പോ പൊളിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്നാലും അധികം പറ്റില്ല. ഓ മറ്റേ രീതിയിലാണ് നോക്കാണെന്നാ മതി. നോക്കാണെന്നാ ഞാൻ കാണാത്തതിന് പറയില്ലേട്ടോ. ഇല്ല കാണാണ്ടെന്നാ മതി, പ്രശ്നമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. அந்த பாண்டி மறுபடியும் அவனை பிடிச்சி உள்ள தூக்கி போட்டுட்டான். ரொம்ப வலிக்கு மாமா. என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு இப்படி எல்லாம் வாழணும் நான் ஆசைப்பட்டேன். சொல்லு மாமா, அதை கேட்டுக்கிட்டே செத்து போடுங்க. ഇല്ല ആ പെങ്കൊച്ച് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു. ഓ ഇറങ്ങി ആ പക്ഷെ വന്നു നോക്കേ, ആളിറങ്ങി. ഇനി അത് മറ്റേ മ്യൂസിക് ഒന്നുമില്ല. ഇത് തീർന്നില്ല, നേരിട്ട് കയറിയൊക്കെയാണ് തറവാട്ടിലോട്ട്. മറ്റേ വീടുകളിൽ പൈസ വീടുകളില്ലേ, അന്തം വെട്ടല് അല്ലേ, ആ അരിഞ്ഞു വെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫേസ് ഉണ്ടോ ധനുഷിന്റെ? എന്താ കണ്ട്? ഓ മറ്റവൻ തന്നെ അവൻ തന്നെ എന്റെ കൈവെട്ടി. എല്ലാവരോടും പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞേ. സീൻ ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആയിട്ടാ. ധനുഷിന്റെ ഫേസ് എന്തായിരുന്നു അറിയാം, മറ്റേ തെയ്യം കൂടിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ്, ഒരു കാന്താര എഫക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കണ്ണില്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, തിന്നു കളയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധനം അതാണില്ല. குடும்பத்தை கொளுத்துன உங்களுக்காக வந்திருக்கேன். ஆனா உங்களை காப்பாத்தணும் யாராவது வந்தா உங்களையும் விட்டுவேன். ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വന്ന അവരും വെട്ടുന്ന പറഞ്ഞ മോനെ. തലകൾ ചിതറുന്ന പറയുന്നു കേട്ടോ എന്റെ മോനെ. പക്ഷെ അത് മറ്റേ രീതി കാണിക്കുന്നില്ല. മറ്റേ ആളടുത്ത് പോയി. നല്ല കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പല്ല. ഓ മോനെ എന്തായിരുന്നത്? ഓ വാസുര ഏകദേശം മറ്റേ സലാലിന്റെ കട്ടേറ പോലെ. ഏകദേശം സലാര് കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലേ? ஊர்ல இருக்க முடியாம போலீஸ்ல சரண்டர் ஆக விருப்பம் இல்லாம ஊரா சுத்திட்டு இருக்கேன். வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் 2வது வாய்ப்பு கொடுக்கும். நான் உங்க மாமாவை சந்திச்சேன்.
ഓ ഇവിടെ എത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ஜோலி ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா இது சாப்பிட்றது பிச்சை மாதிரி தெரியாது. ഇവിടെയാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് മഞ്ജു ചേച്ചി അല്ല. അല്ല അല്ല, മറ്റവരുടെ പെങ്ങളല്ലേ, പശുപതിന്റെ പെങ്ങളല്ലേ. എന്നാ പശുപതി இது சிவசாமி கூட மாட ஒத்தாசியா இருக்குன்னு கூப்பிட்டு வந்தேன். திண்ணையில படுத்து கேட்டோம். என்ன ഇവിടെ ഇങ്ങനെ அது வரைக்கும் சாராயம் காய்ச்சிட்டு இருந்த எனக்கு விவசாயம் சொல்லி கொடுத்து என்னையும் சம்சாரியாக்குனது உங்க மாமா தான். ഓ என்னண்ணே നല്ലവനെ. உங்காட்டையும் கேட்டான் போலுக்கு. ஆமாப்பா, ஊர் பூரா அவங்க தான் இருக்கும்னு நினைக்கான். குடுத்தே ஆகணுங்க, என் பொண்டாட்டியும் கொடுத்துருங்க. என் காட்டை வச்சு உன் காட்டை வளைக்க பார்க்கான்னு எனக்கு தோணுது. அது என் காடு மட்டும் இல்லைண்ணே, பச்சைமா காடும் தான். உங்க அம்மையும் மாமாவும் காட்டின அன்பு எனக்கு வாழ்க்கை மேல திருப்பியும் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துச்சு. അവിടെ നിന്നിട്ട് പോലീസ് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാണ് മാറി നടുവിട്ട് വന്നത്. சம்மந்தம்ல இருக்கிற வீட்டுல கண்டவரையும் கொண்டாந்து இருக்க வச்சிருக்கிய, நாளைக்கு அவனை யாருல கட்டுறா? நீ எடு வாரியிற சும்மா கிடையாது, சும்மா கடை காலா காலத்துல ஒரு கல்யாணம் ஆக மாட்ட மாட்டே. அவன் எத்தனை நினைச்சா கொண்டு பாட்டி சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு? ஆமா, இப்படி வேத்தாள் வந்து வீட்டோட தங்கி இருந்தா யாரும் கட்டிடவா செய்வாங்க? என்னால நீங்க யாரும் சங்கடப்பட வேணாம், நான் போயிடுறேன். நீ போயிட்டா ஊர் வாயை அடைச்சிட முடியுமா? நான் வேற என்னத்தை செய்ய? அப்ப நீதான் கட்டிக்கிடணும். അങ്ങനെയാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി കിട്ടിയത്. உங்ககிட்ட சொல்லாம இருந்ததுக்கு மன்னிச்சிருங்க. நான் உங்களை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கல. என்னை என்னைக்குனாலும் போலீஸ் பிடிக்கும். எனக்கு ஒத்தாசை பண்ண போய் உங்க தங்கச்சி வாழ்க்கை கெட்டு போக வேணாம். நான் இப்பவே போயிடுறேன். ഓ എല്ലാം പറഞ്ഞു. ஒரு நிமிஷம். അതാണ് அண்ணே, பெத்தவங்களுக்காகவும் உடப்பிறந்தவங்களுக்காகவும் ஒருத்தர் இதை பண்ணுதான்னா, கட்டினவளுக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் அவன் என்னன்னாலும் ഓ பண்ணுவான். പോയിന്റ്. நீ யாரு, எங்க இருந்து வர, என்ன பண்ணுன, இத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலையே இல்லை. என் பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவா ஒன்ன மாதிரி ஒருத்தன் தான் இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். உன் பிள்ளைகளுக்கு அம்மாவா நான் தான் இருக்கணும்னு நீ முடிவு பண்ணது வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன். ഓ என்ன சரண்டரா? எஸ் யோர் ஆனர். என்னையா என்ன பண்ணிருக்க? அது கிரிமினல் ரைட் யோர் ஆனர். அவன் ஃபேமிலியை டார்கெட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க. whatever he did was self defense. സെൽഫ് மனசாட்சிக்கு அது ஊர் கலவரங்கிறதாலையும் அந்த கொலைகள் நான் திட்டமிட்டு பண்ணலங்கிறதாலையும் கோர்ட்டு குறைந்த பட்சம் தான் கொடுத்துச்சு. ഓ 15 days judicial custody. 7/6/1962 next hearing. தண்டனை காலத்தை முடிச்சுட்டு வந்து உங்க அம்மையை கட்டிக்கிட்டேன். ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന്. ഓ അവിടേക്ക് പോയി. അധികം നിന്നില്ല, കാരണം മറ്റേ സ്വയരക്ഷ. பிள்ளைல பயமா இருக்கும்போது நான் இங்கதான் வந்து உட்கார்ந்துருப்பேன். எங்க அம்மா கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശ് രാജ് ഒന്നും കൂടി இங்க ഹെൽപ്പ് வர ചെയ്തു. வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நீங்க 3 பேரும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை மறந்து நானும் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சேன். உங்க அண்ணன் அவங்க கொண்ட அன்னைக்கு அந்த குடும்பத்தையே எனக்கு அழிக்கணும்னு தோணுச்சு. ஆனா இன்னொரு தடவை என் குடும்பத்தை இழக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை. நான் பொறுமையா இருந்தேன். അതാണ് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നത്. அது வரைக்கும் அப்பாவை குடிகாரனா ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாதவனா நினைச்சிட்டு இருந்த சிதம்பரம் அவன் யாருன்றதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சான். സംഭവം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എൻഡായി അല്ലേ ഏകദേശം. എനിക്കിന്നത് നല്ല വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ണുപത്തി കണ്ണടച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, അമ്മാതിരി സീൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടു പരിചയമില്ല. അത് മാത്രല്ല ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്കോട് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി കാണുന്നത്. അതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ സീനിന്റെ തന്നെ ആ സീനിൽ നല്ലോണം ഹോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗെയിൻ ആ ഒരു സംഭവം വരണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാനത് അതുകൊണ്ടാ വീഡിയോ സമയത്ത് പറഞ്ഞത്. കുഴപ്പമില്ല, ഫസ്റ്റ് സീൻ നല്ല ഹോണ്ട്. കാരണം എത്ര യു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, യു എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, 13+ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര, അതായത് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലേ ഭയങ്കര ഇന്റൻസിറ്റി. അതിപ്പോ നമ്മള് ശബ്ദത്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു സീനിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടോ. അവിടെ നേരത്തിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സലാർ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കണ്ട സമയത്ത് അതിനും ഇതിനേക്കാളും വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലെനിക്ക് അത്ര ഫീൽ വന്നില്ല. ഇമോഷണലി കണക്ട് അതാണ് സംഭവം. കാരണം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പറയുന്നത് കുറെ ഉണ്ട്. അത് എ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോഴൊന്നും വലിയൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിനൂടെ അങ്ങനെ പോവും. വലിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ണടക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വേറൊരു ഫീല്. അതെന്താ അറിയോ, ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഇമോഷൻ കണക്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബിജിഎമ്മിലാണ് സംഭവം വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസിൽ ആ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇത് പോകും. പിന്നെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധനുഷിന്റെ ആ ഒരു ഫേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ,
അവിടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ആ അവസാനം തൊട്ട് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ല. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ കണ്ണ് എന്തായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ധനുഷ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് അത് ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ള സംഭവം അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഗൈൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചെരുപ്പിടാതെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പണ്ടത്തെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ, അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പോരാട്ടം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള സംഭവം പ്രകാശ് രാജന്റെ അവിടെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്തും നേടണമെങ്കിൽ അത് പോരാടിയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനായിട്ട് എന്റെ മോനെ. അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര BGM എഫക്ട്, അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇമോഷൻ ഉണ്ട്, മാസ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ടേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 1-2 പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക, കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് വേറൊരു കാര്യം, കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് കമന്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അതിനകത്ത് ഒരു കമന്റ് എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ഹേർട്ടിങ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആക്ടേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന് കാണുന്നവരായിരിക്കും, അത് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതെന്ന്. കാരണം കഴിഞ്ഞ സീനിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സോങ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു 100-120 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1K ആൾക്കാർ കാണും. അതിനുശേഷം വീഡിയോ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും. ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പേര് കണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സീൻ എന്തായാലും കാണില്ല. ആൻഡ് അത്രയും ആളുകൾ എന്താ പറയുക, അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും എടുത്ത എഫേർട്ടാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെയും നമ്മൾ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സോങ് മാറ്റാൻ. കാരണം നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സോങ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നു, കാരണം നമ്മളത് കണ്ടതിന് ശേഷമല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചില സീനുകൾ ഏകദേശം തീർന്നു, നമുക്ക് കുറെ കാലമായിട്ട് സിനിമ കാണുന്നുണ്ട്, തീർന്നു തോന്നുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കാണാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കാണാത്തതായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ ആ സോങ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അസുരനിൽ നമ്മൾ ഓരോ സീനും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള സീൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആകെ ഇൻട്രോ സീൻ മാത്രമേ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഇറക്കി നോക്കും, ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ഇറക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം മറ്റേ 1000 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബ്ലോക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നു, റിമൂവൽ. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല, അതായത് നേരിട്ടേ പോകും. അത് മാത്രമല്ല സ്ട്രൈക്കും കിട്ടും അതിനും സൈഡ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ആ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർട്ടൺ ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 15-20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ശരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചായിരുന്നു ഇട്ടത്, നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റ് പക്കയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറെ കമന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചെറുതാണ്, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഇടുന്ന, കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഇടും, ബിങ്ക് വാച്ച് ചെയ്യൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ക പണി കിട്ടുന്നുള്ള നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഓരോ സീൻ എങ്ങനെയാ ഇടാന്നുള്ളത്. അത് മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു കാരണം നമുക്ക് പറയണം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കമന്റിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും ശരിക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റിപ്ലൈ ഞാൻ മാക്സിമം കൊടുക്കണം. ഞാനായിട്ടോ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ മാക്സിമം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മിസ്സായി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ആർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് കമന്റ് ഇടുന്നതിന് ഒരു നോർമലി ആൾക്കാർ ഇടാറുണ്ട് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഒരു കമന്റ് പറയുന്നത് വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു കമന്റ് ഏകദേശം നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് ഒരു കമന്റ് ഇട്ട ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അത് സ്വാഭാവികം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതാണ് സംഭവം പറഞ്ഞു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നമ്മള് വേണം വിചാരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതല്ല, നമ്മളെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്നാലും നീളം കൂട്ടി ഇടാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ, 60 വീഡിയോ നമ്മൾ അത്രയും നാളായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ചാനൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നമ്മളെ റെഗുലർ ആയിട്ട് മുന്നേ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏകദേശം 60 വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇല്ല. നമ്മളത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് എന്താ പറയാ, സെയിം നമ്മൾക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള
പേരെടുത്ത് പറയണോ? രമണിയുണ്ട്, പൊല്ലാതവനുണ്ട്, മങ്കാതയുണ്ട്, ഗില്ലിയുണ്ട്, പിന്നെ പഞ്ചതന്ത്രം. ഈ 5 സിനിമകൾ. 5 സിനിമകൾ 60 വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഏകദേശം എത്ര ദിവസത്തെ ഒരു പണിയായിരിക്കും നമ്മുടെ? ഒരുപാട് ദിവസത്തെ പണിയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും 60 വീഡിയോ അവരൊറ്റമയിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഹേർട്ടിംഗ് ആണ്. അത് വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കുറേ തവണ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനം. നമ്മൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇത് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും പറയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഏകദേശം മറ്റേതുപോലെയാണ്, അവര് പറയും നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, അതുമാതിരത്തെ കുളത്തിലാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെയർ യൂസ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി പോളിസിയിലടക്കം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതെന്ത് പറയാം, ശരിക്കും ഈ എപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്തിനാണ് സൺ ടിവിയും ഈ ഒരു അവരൊക്കെ അറിയില്ല. ശരിക്കും അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം, അങ്ങനെയാണ് അവർ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ല, ഒരു ടൈമിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. മുന്നേ നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിനൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഈ എപ്ലെക്സ് എന്തിനാണ് അവരാദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പൈറസി തടയാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇവര് എന്താ പറയാ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഒരു ഡീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എപ്ലെക്സിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അതെ, കോർപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താണ്. ആ സംഭവം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, സത്യം പറയാലോ. നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നേക്കാളും 3 ഇരട്ടി 4 ഇരട്ടി പൈസ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പൈസ, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഇതാണ്. അതില്ല, പക്ഷെ നമ്മള് എനിക്കറിയില്ല, നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാം, പക്ഷെ അത് പിന്നെ പറയാം. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. കാരണം 2 പേര് എന്താ പറയാ ജോലി വിട്ട് നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രൊഫഷനിലോട്ട് വരിക, യൂട്യൂബ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം വേണം അത് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്രയും നാളത്തെ എഫേർട്ടും നമ്മുടെ കുറെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവർ ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തരും പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കുറച്ചുപേര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം.